नमस्कार मु स्वागत करुच्ची आपण मानकु आज सृजनिका को आज आसंतु शुणिबा गोटे क्षुद्र उपन्यास अस्त सूर्यर रंगर प्रथम भाग। चैत्र एक झांझी पिटा दुईप्रहर खुला झरका पाखरे बसी मधुचंदा बाहर को चाहि भावनारे बुड़ी जाउथला। फेरी जाइथिला 25 वर्ष तळको ता वैवाहिक जीवन रे सते जेपरी अदिन झड़टे सृष्टि हो जाइथिला। अचानक अमृतांशु को देखी भीड़ भितरे तार से चिन्हा अति परिचित मुहटी को से कौन केबे भूली परिबो। जे अमृतांशु पई राति राति सपन देखुथिला कॉलेज बाहर पार्क रे हाथ रे हाथ छंदी बुलुथिला। जह्न राति रे ता कोଳରେ मथा रखी अमृतांशु आकाश को चाहि सुमधुर कंठ रे गीत गाउथिला। से विमुग्धा होई सुनुथिला आ सिहरित भी हेउथिला। सब तार गोटी गोटी होई मनर कैनभास रे आंकी होई जाउछि। से आ अमृतांशु केते स्नेह प्रेम रे बंधा थिला दुईटी जीवन। तांकर कॉलेज जीवन दुई जन जाक थिले रसायन विभागर छात्र छात्री। उभय थिले पाठरे एक नंबर। शिक्षक महल रे अति परिचित थिला दुईटी नाम। सार माने सबु बेले मने करंती सेही पिल्ला को जे भलो स्टूडेंट। अमृतांशु ताको आदर रे डाकुथिला चंदा आ से भी डाकुथिला अंशु। दुई जनकर केते मन दियानिया केते मधुर प्रतिश्रुतिर विनिमय होइथिला से दुही को जना। छंदा बेसी आंदोलिता होई पड़िछि अमृतांशु सहित मात्र कई पद कथार उत्तर सुनी। भीड़ भितरे भी से बारी होई जाउथिला। एई बयस रे से थिला कॉलेज पढ़ा बेले सौम्य युवक। तार स्टाइल भी थिला नियारा। अनेक झियो तार रूप रे पागलिनी हेउथिले। एबे बयसर छापरे सामान्य परिवर्तन होइछि सत तथापि सौंदर्य दूरी जाइनि। से जेतेबेले भीड़ भितरे तार हाथ धरी टाणी देला चमकी पड़िथिला अंशु। ता आखि आगरे ता प्रियतमा को देखी निन्निमेष नयन रे चाहि रहिला क्षणे प्रकृतिस्थ हेला केतोटी कथार उत्तर आउ प्रश्न। किपरि अछ अंशु छंदा पचारुछि। से कहूछि जहा देखुछ। छंदा पचारुछि तुमर फैमिली माने स्त्री कहीं पिलापिली केतोटी। उत्तर देउछि अंशु ओ एबे भी बैचलर। पुणी छंदा माने तमे एजाए अविवाहित काहे के कुह अंशु व्यथित हृदय रे उत्तर देउछि छंदा को। तमे कोन जानि न सतरे छंदा प्रतिश्रुति तम पई पिला खेल थिला मो पई तो नथिला। अलगा एक स्वप्न राज्य जेउथिरे अंशु और छंदार एक सुख संसार चित्र थिला। एमिति मु भूली जाई परिबी प्रथम प्रेमर से प्रथम प्रतिश्रुति को। छाड़ से कथा कहूचे अंशु। तुम कपाळर नाली टोपा देहरे दामी साड़ी गहना ए सब सुचाउची तम सुखी दाम्पत्य जीवनर गाथा। अविनाश बाबू उच्च पदाधिकारी सुनिछि तमर दुई पुओ अछंती। से खबर मध्य सागर ठारू सुनिछि। मनर केउ निभृत कोणरे तमे बसा बांधी रही जाइछ छंदा। जेते चाहिले भी दूरेई पारुनी भूली पारुनी। क्षमा चाहूची मोर पाप एसबु कहिबा तथापि केमिति भावावेगरे बाहरी गला पाटिरू। तुमे तम बाटरे जा बोधे स्वामी अविनाश सांगरे आसीथिबे केउठी। छंदा निर्वाक निष्पन्द हो जाइछि एई केते पद कथारे। तरतरे कहि पकाइछि अंशु मते तुमे भूल बुझिछ। केउ परिस्थिति रे अविनाश रा स्त्री हेली आसी परिबो केबे मो घर को। नहले कुह केउ जगह को आसी तम सहित भेटिबी मनर कथा को सबु कही हृदय गच्छित बोझ को उल्हाई देबी। तापरे परस्पर मोबाइल नंबर दियानिया होई फेरी आछि छंदा गाड़ी निकट को। ड्राइवर अपेक्षा छिड़ा होइछि केते बेलु। छंदा तरबर रे सबु किछि भूली जाई किछि किणाकिणी करि पारिलानी।
ଓ ଘରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସୁଛି। କହିପାରିନି ତା ଅସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କଥାକୁ ଅଂଶୁ ଆଗରେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖାର କେମିତି କହିପାରିବ? ସହି ବି ପାରୁନି। ତୀବ୍ର ଜ୍ୱାଳାରେ ଜର୍ଜରିତ ତାର ଦେହ ଆଉ ମନ। ଗତକାଲିର କଥା ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରାରେ କଟିଛି ଅତୀତର ସ୍ମୃତିରେ। 2 ପ୍ରହର ହେଲାଣି, ନିଦ ଏବେ ବି ଆସିନି ତାକୁ। ଏ କି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ। କହିବ, ସବୁ ଖୋଲି କହିବ ତାର ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଆଗରେ, ତାର ମନର ମଣିଷ ଆଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅମୃତାଂଶକୁ ଭୁଲିନି। ସାଗର ତାର ପଡ଼ୋଶୀ, କଲେଜ ବେଳର ସାଥୀ। ସେ ବି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ମନେ ମନେ ମଧୁଛନ୍ଦାକୁ। ପ୍ରକାଶ ଯଦିଓ ମୁହଁରେ କରିନଥିଲା, ତା ଭାବରେ ଢଙ୍ଗରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଛନ୍ଦା ବେଶ ବୁଝିପାରିଥିଲା, ନ ବୁଝି ପାରିବାର ଛଳନା ବି କରୁଥିଲା। ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରି ସାଗର ଶେଷରେ ରହିଗଲା। ହଠାତ୍ ମଧୁଛନ୍ଦାର ଜୀବନ ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା ଏକ ଦାରୁଣ ଘଟଣାରେ। ତାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଳକାନନ୍ଦା, ସେ ବି ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ। ଭଲ ପାଉଥିଲା ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇକୁ। ଛନ୍ଦା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିଲା ଯଦିଓ କେବେ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ସବୁ ଫିଟାଇ ପଚାରି ପାରୁନଥିଲା। ବାପା ଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ମା ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ତାର। ଅପାର BA ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା। ସେ ଥିଲା କଳାର ଛାତ୍ରୀ। ରାଜନୀତି ଅନର୍ସ ଓ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ଥିଲା। ସେ ବି ଭଲ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲା। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଇଂରାଜୀରେ MA ର ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ବାପା ଅପାର ବିବାହ ଶୀଘ୍ର କରିଦେବେ ବୋଲି ଅନେକ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅବିନାଶକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। 2 ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ କଥା ଦିଆନିଆ ସରିଥିଲା। BA ପରୀକ୍ଷା ପରେ କନ୍ୟା ଦେଖା ହେବ ଓ ବିଭାଘର ହେବ। ବିନୋଦ ମଉସା ଆମେ ଡାକୁଥିଲୁ ଅବିନାଶର ବାପାଙ୍କୁ। ସେ ଅପାର ଫଟୋ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁ ଆଗରୁ ଦେଖାଇ ସାରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ବି ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନ ଦେଖି। ଶେଷରେ ଦିନେ ସତରେ ଅବିନାଶ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସାନ ଭାଇ, ମା ଆଉ ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ଘରେ କନ୍ୟା ଦେଖା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଅବିନାଶ IAS ର ଟ୍ରେନିଂରେ ଥିଲେ ମସୋରୀରେ। ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲେ ଝିଅ ଦେଖିବେ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ଆଗରୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, କେବଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ପୁଅ ପାଇଁ। ମନେ ଅଛି ମଧୁଛନ୍ଦାର। ଅପାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସତ, ବେଶୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ତା ଆଡ଼କୁ। 2 ଭଉଣୀ ବେଶ ସୁନ୍ଦରୀ। କିଏ ଅପାକୁ ବେଶୀ କହେ ତ କିଏ ଛନ୍ଦାକୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ କହେ। ଯାହା ହେଉ କଥା ଛିଡ଼ିଲା, ତିଥିବାର ଠିକ ହେଲା ବାହାଘର ପାଇଁ। ଅବିନାଶ ଫେରିବେ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍ଥଳକୁ, ପୁଣି ଛୁଟି ନେଇ ଆସିବେ। ବିବାହ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବାପା ବୋଉ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଠିକଠାକ କରାଯିବ। ପରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ନଥିଲା। ବାହାଘର କଥା କେତେ ପ୍ରକାରିଆ କାମ। ବାପା ଏକା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଥାନ୍ତି। ଭାଇ ସାନ, କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ବା କରିପାରିବ? ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ଗହଣା ଲୁଗା କିଣାକିଣି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ। ଅପା ସିଧା ମନା କରିଦେଲା, ସେ କିଛି ବି ପସନ୍ଦ କରି କିଣିବାକୁ ଯିବନି। ବୋଉ ମତେ ନେଇ ଗଲା। ପାଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଳି ଭଳି ଲୁଗା, ଭଲ ଗହଣା ପସନ୍ଦ କରି କିଣା ସରିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଅପାକୁ। ତା ମନରେ ଖୁସି ଟିକିଏ ବି ନଥିଲା। ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା, ନୀରବରେ ରହୁଥିଲା। ମନ ଖୋଲି କିଛି ବି କହୁନଥିଲା। ଦୁର୍ಬೋଧ୍ୟ ସତରେ ନାରୀର ମନ, ସେ ଅପା ହେଉ ବା ଯିଏ ହେଉ। ବାପା କାର୍ଡ ଛପାଇବାକୁ ଯିବେ ପରଦିନ ଭାବି ରହିଗଲେ ଅସୁସ୍ଥତା ବଶତଃ। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସହିତ ଡାଇବେଟିସ ଥିଲା, ଆଉ ବାପା ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଥିଲେ। ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ ବୋହିଗଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅପା ନିଖୋଜ। ବିଛଣାରେ ହାତ ଲେଖା ଚିଠିଟିଏ। ବାପା ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲି। ଜାଣୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ବୋଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୋଟିଯିବ ମୋର ଏଇ ଆଚରଣରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ମୁଁ ଆଞ୍ଚ ଆଣିଦେଲି ଝିଅଟିଏ ହୋଇ। ହେଲେ ବାପା, ମୁଁ ହାରିଗଲି ନିଜ ପାଖରେ। ମୁଁ ଜୀବନକୁ ବଳି ପକାଇ ପାରିବିନି ଭାବିନେଲି। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମୋର 2ଟି ଉପର କ୍ଲାସରେ ପଢନ୍ତି, ଖୁବ୍ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। ଲେଖା ଲେଖି ସବୁଥିରେ ଧୁରନ୍ଧର।
3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ବନ୍ଧୁତା କ୍ରମେ ଗାଢ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଚାହିଁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ନିସଙ୍କୋଚରେ ହଁ ଭରି ଦେଇଥିଲି। ସେ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସମୟ ଲାଗିବ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ତାଙ୍କର ବୋଉଙ୍କର ମୁଁ ବେଶ୍ ମନୋନୀତା। ଶ୍ୱଶୁର ଅନେକ ଦିନରୁ ଗଲେଣି। ସାନ ଭଉଣୀଟିଏ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଆଉ ମିଳୁଥିବା ଘରଭଡ଼ାରେ ଚଳିଯାନ୍ତି ଭଲରେ। କୋଉ ସାହସରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗିବି କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରୁନଥିଲି। ଜାଣିଛି ମୁଁ ଛନ୍ଦା ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଗଲି। ବାପା କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏଇ ଅମାନିଆ ଝିଅଟିକୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛି ବାପା, ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ। ବୋଉକୁ ସାହସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେବେ। କ୍ଷମା କରିଦେବ ଏଇ ଅଭାଗିନୀ ଝିଅଟାକୁ। ଛନ୍ଦା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ତାପରେ ଧୀରେ ଝଡ଼ ଥମିଲା। ବାପା ନିରୁପାୟ ହୋଇ ମତେ କହିଲେ, ମାରେ ଏଇ ବାପା ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟା କର। ତୁ ଅବିନାଶକୁ ବିବାହ କରି ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖ। ମୁଁ ସତରେ ଯେପରି ମୂକ ପାଲଟିଗଲି। ସବୁ କିଛି ନିମିଷକେ ଓଲଟିଗଲା। ମୋର ନୀରବତାକୁ ବାପା ବୋଉ ହଁ ମଣି ଆଗେଇ ଗଲେ। ଖବର ଦିଆଗଲା ପୁଅ ଘରକୁ। ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସିଲି। ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅବିନାଶ ସହିତ। ମତେ ଏବେ ଅଂଶୁକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଥିଲା ମୋର ବିବେକର ବାଣୀ। ସୁନ୍ଦର ଏକ ଛୋଟ ସଂସାର। ଅବିନାଶ ଆଉ ମୁଁ ବନିଗଲୁ ଆଦର୍ଶ ପତି ପତ୍ନୀ। 4-5 ବର୍ଷ ସୁଖରେ ଜୀବନ କଟିଗଲା। 5ମ ବର୍ଷରେ ବଡ଼ ପୁଅ ବିପ୍ଳବର ଜନ୍ମ। ତାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ସାନ ପୁଅ ସଂଗ୍ରାମ ଆସିଲା କୋଳକୁ। 2ଟି ଛୋଟ ପିଲାର ଜଞ୍ଜାଳ ସ୍ୱାମୀ ଅବିନାଶକୁ ନେଇ ସଂସାରଟା ଉଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ମା ଡାକରେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି ଅତୀତର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଅଚାନକ ଦାରୁଣ ଆଘାତ। ମୋର ସମସ୍ତ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଯେଉଁଦିନ ଅବିନାଶର କୋଟ ପକେଟରୁ ଆବିଷ୍କାର କଲି ପ୍ରୀତିଲେଖାର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିବା ପ୍ରେମ ଚିଠି। ସେ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା ଦୂର ସହରକୁ। ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରୀତି ସମ୍ବଲପୁର GM କଲେଜର ଅର୍ଥନୀତିର ଅଧ୍ୟାପିକା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାର ଘର। ସେ ଥିଲା ଅବିବାହିତା କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଚିଠିରେ। ଆଖିର ଲୁହରେ ଧାଡ଼ି ସବୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଟି ପାଇଁ ସେ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କଲା, ଏଇ କ'ଣ ତାର ପରିଣତି? ତାପରେ ସେସବୁ ଦୁଃଖ ଆଉ କୋହକୁ ସାଥୀ କରିନେଲି ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ତା ବାଟରେ। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା। 2 ବର୍ଷ ଉପର ତଳ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଖୁବ୍ ମେଧାବୀ ଥିଲେ। ସବୁଥିରେ ଆଗୁଆ। ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିଭାଗରେ ବେଶ୍ ପାରଦର୍ଶିତା ଥିଲା। ଭୁଲୁଥିଲି ଦୁଃଖକୁ। ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପାପ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ମନକୁ ହଜାଇ ଦେଲି। ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଦେଖିବାରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅବିନାଶ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।